So next property, physical property, that is phase transfer catalysis. Phase transfer agents promotes the solubility of ionic substance in nonpolar solvents. That means they transfer the ionic substance from an aqueous phase to non-aqueous phase. So that are known as phase transfer catalysts. So here quaternary ammonium salts will act as a phase transfer catalysts. See here, if you observe this reaction, so this reaction can take place under the phase transfer catalyst only. That means quaternary ammonium salts. See here, some are quaternary ammonium salts. See here, this one, this is, and this is. So they are all act as a phase transfer catalyst. So in the phase transfer catalyst only, the alkyl halides. See here, this is alkyl halide can react with cyanide ion and it can form a required compound, that is alkyl cyanide. So this alkyl bromide present in the non-aqueous solution and this it is present in the aqueous solution. Then how can it is possible to react with each other? So by using the phase transfer catalyst, we can easily conduct the reaction in between these two compounds. So if you observe the mechanism, see here, our required compound or our target compound is, our product is, we have to prepare the alkyl cyanide from the alkyl bromide, that alkyl bromide present in the organic phase. So by using the sodium cyanide, we can easily prepare the alkyl cyanide. So for this purpose, this alkyl cyanide present in the aqueous solution and alkyl bromide present in the organic phase. Then how can it is possible? So by using the quaternary ammonium salts, we can easily conduct the reaction between the alkyl bromide and sodium cyanide. So first of all, the sodium cyanide present in the aqueous solution. So that is why we have to add the quaternary ammonium salts in the aqueous solution. Then that quaternary ammonium ion then carry the cyanide ion from the aqueous solution to the organic solution along with it. And after that the cyanide which is carried by the quaternary ammonium ion, that cyanide can now reacts with the alkyl bromide which is present in the organic phase. Then only it will give the our required product, that is alkyl cyanide. So in this way the reactions take place in between the alkyl bromide and sodium cyanides which are present in the different phases. So by using the quaternary ammonium salts, we can easily conduct this type of reactions. సో ఎమ్మెల్యే బౌద్ధ ధర్మాల్లో నెక్స్ట్ ది ప్రావస్థ స్థానభ్రంశ కారకాలు. సో మరి ప్రావస్థ స్థానభ్రంశ కారకాలు అని వీటిని ఏంటంటే జలద్రావణంలో కరిగి ఉన్నటువంటి అయానిక సమ్మేళనాన్ని కర్బన ద్రావణంలోకి తనతో పాటుగా తీసుకువెళ్ళేటటువంటి కారకాలనే ప్రావస్థ స్థానభ్రంశ కారకం అని అంటారు. అంటే జలద్రావణంలో కరిగి ఉండేటటువంటి అయానిక పదార్థాన్ని కూడా మనకు కర్బన ద్రావణంలో కూడా వాటి యొక్క ద్రావణీయతను చెందే విధంగా చేస్తుంది, అంటే కరిగే విధంగా చేసేటటువంటి కారకాలనే ప్రావస్థ స్థానభ్రంశ కారకాలు అని అంటారు. ఏంటిది? జలద్రావణము నుంచి కర్బన ద్రావణంలోకి తీసుకువెళ్ళేటటువంటి అయానిక సమ్మేళనాలను తీసుకువెళ్ళేటటువంటి కారకాలనే ప్రావస్థ స్థానభ్రంశ కారకాలు అని అంటారు. సో ఇక్కడ ఇమిళ్లలో క్వాటర్నరీ అమోనియం లవణాలు అనేటి ప్రావస్థ స్థానభ్రంశ కారకాలుగా పనిచేస్తాయి. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రావస్థ స్థానభ్రంశ కారకాలకి కొన్ని ఉదాహరణలు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి. అయితే ఇక్కడ కర్బన ద్రావణంలో ఉన్నటువంటి ఆల్కైల్ హాలైడ్ అనేది జలద్రావణంలో ఉన్నటువంటి
సమ్మేళనంతోని చర్య జరగాలంటే ఇక్కడ మనకు ప్రావస్థ స్థానభ్రంశ కారకాన్ని ఉపయోగిస్తే మాత్రమే ఇక్కడ ఈ ఆల్కహైల్ హాలైడ్లు మరియు సైనైడ్తోని చేరపి మనకు కావలసినటువంటి సైనైడ్ ఆల్కైల్ సైనైడ్ సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరచడానికి వీలవుతుంది. సో ఒకవేళ ఇక్కడ ఏ విధంగా జరుగుతుంది మెకానిజం యొక్క చర్య విధానాన్ని గమనించినట్లయితే ఇక చూడండి, ఉదాహరణకి మనకు కావాల్సినటువంటి కాంపౌండ్ ఏంటిది, ఆల్కైల్ సైనైడ్. ఆల్కైల్ సైనైడ్ను మనం ఇప్పుడు తయారు చేయాలి. సో దేని నుంచి, అది సోడియం సైనైడ్ నుంచి. సోడియం సైనైడ్ నుంచి మనం ఇప్పుడు ఆల్కైల్ సైనైడ్ను మనం ఇప్పుడు తయారు చేయాలి. ఇది మనకు టార్గెట్ మాలిక్యూల్. దేని నుంచి, అది ఆల్కైల్ బ్రోమైడ్ నుంచి. మరి ఇక్కడ దేని మధ్య చర్య జరగాలి, ఇక్కడ ఆల్కైల్ బ్రోమైడ్కు మరియు సోడియం సైనైడ్కి మధ్య చర్య జరగాలి. ఈ రెండింటి మధ్య చర్య జరగాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్కైల్ బ్రోమైడ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇది ఆర్గానిక్ అంటే కర్బన ద్రావణంలో ఆల్కైల్ బ్రోమైడ్ ఉంటుంది, జల ద్రావణంలో సోడియం సైనైడ్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ రెండు ఈ విధంగా వేరు ప్రావస్థలలో ఉన్నప్పుడు మనకు చర్య జరగడం అనేది వీలు కాదు. కాబట్టి ఈ రెండింటి మధ్య చర్య జరిపించడానికి మనకి ఇక్కడ ఒక కారకం అనేది కావాలి. అదేంటిది, ప్రావస్థ స్థానభ్రంశ కారకం. సో ఇక్కడ ఏది ఉపయోగిస్తున్నాం, ఇప్పుడు అమ్మోనియం క్వాటర్నరీ అమ్మోనియం లవణాలను ఉపయోగించి మనం ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య చేపి మనకు కావలసినటువంటి ఆల్కైల్ సైనైడ్ సమ్మేళనాన్ని ఇప్పుడు మనం తయారు చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు మనకు సోడియం సైనైడ్ అనేది ఆల్కైల్ బ్రోమైడ్తో చేర్పించాలి. అంటే సోడియం సైనైడ్ అనేది ఇప్పుడు వాటిలో ఉన్నటువంటి సైనైడ్ అయాన్ అనేది ఇప్పుడు కర్బన ద్రావణంలోకి వెళ్ళాలి. సో దీనికి మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు జల ద్రావణంలోకి మనం ఇప్పుడు క్వాటర్నరీ అమోనియం లవణాలను కలిపేయాలి. సో జల ద్రావణంకి క్వాటర్నరీ అమోనియం లవణాలు కలిపినప్పుడు జల ద్రావణంలో ఉన్నటువంటి సైనైడ్ అయాన్ అనేది క్వాటర్నరీ అమోనియం అయాన్ అనేది సైనైడ్ను తీసుకువెళ్తుంది. ఎక్కడికి, కర్బన ద్రావణంలోకి తనతో పాటుగా తీసుకువెళ్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, కర్బన ద్రావణంలోకి సైనైడ్ అయాన్ అనేది క్వాటర్నరీ అమోనియం అయాన్తో అది తీసుకువెళ్ళింది. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే క్వాటర్నరీ అమోనియం అయాన్ అనేది సైనైడ్ను తీసుకువెళ్ళిందో కర్బన ద్రావణంలోకి, అప్పుడు మాత్రమే సైనైడ్ అయాన్ అనేది ఆల్కైల్ బ్రోమైడ్తో చేర్పి మనకు కావలసినటువంటి ఆల్కైల్ సైనైడ్ సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. సో ఇక్కడ సైనైడ్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నది, ఇప్పుడు కర్బన ద్రావణంలోకి సైనైడ్ అయాన్ అనేది వచ్చేసింది. క్వాటర్నరీ అమోనియం అయాన్ అనేది సైనైడ్ అయాన్ను జల ద్రావణం నుంచి కర్బన ద్రావణంలోకి తీసుకొచ్చింది. అప్పుడు కర్బన ద్రావణంలోకి వచ్చినటువంటి ఈ సైనైడ్ అయాన్ అనేది ఆల్కైల్ బ్రోమైడ్తో చర్య జరిపి మనకు కావలసినటువంటి ఆల్కైల్ సైనైడ్ను ఏర్పరుస్తుంది. సో ఈ విధంగా ఒక ప్రావస్థలో ఉన్నటువంటి అయాన్ను ఇంకొక ప్రావస్థలోకి తీసుకువచ్చి అప్పుడు చర్య జరపడం అనేది జరుగుతుంది. వేటి వల్ల, ఇది క్వాటర్నరీ అమోనియం లవణాల చేత. కాబట్టి ఇక్కడ క్వాటర్నరీ అమోనియం లవణాలు అనేటి ప్రావస్థ స్థానభ్రంశ కారకాలుగా పనిచేసి మనకి ఇక్కడ కావలసినటువంటి పదార్థాన్ని ఏర్పరిచింది. సో ఈ విధంగా ప్రావస్థ స్థానభ్రంశ కారకాలు అనేటి పనిచేస్తాయి. సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎమిన్స్. సో ఇవి మనకు ఎమిన్లకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని భౌతిక నెక్స్ట్ వన్, లెట్స్ సీ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎమిన్స్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ది ఎమిన్స్, so due to difference in electronegativity in between the nitrogen atom and hydrogen atom, and also the presence of unpaired electron on the nitrogen, so these are makes the amines are more reactive. And also the number of hydrogen atom attached to the nitrogen atom it is also decide the reactivity of amines. So due to presence of hydrogen in the primary and secondary amines, the reactivity of primary and secondary amines are more when compared with the tertiary amines. This is only because of presence of hydrogens in the primary and secondary amines. So that is why primary and secondary amines are more reactive than the tertiary amines. And also amines behave like a nucleophile due to presence of unshared electron on the nitrogen atom. సో ఇప్పుడు ఎమిన్ల యొక్క రసాయన ధర్మాలను చూద్దాం.
ఎమిన్లను పరిశీలించినట్లయితే మనకు ఎమిన్లలో నైట్రోజన్ మరియు హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ మరియు హైడ్రోజన్ పరమాణువుల యొక్క రుణ విద్యుదాత్మకతలో తేడా ఉండడం వల్ల, అదేవిధంగా ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంట నైట్రోజన్ మీద ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంట ఉండడం కూడా ఎమిన్ల యొక్క రసాయన చర్యశీలత మీద ప్రభావితాన్ని చూపిస్తాయి. అంటే ఒకసారి మనం ఎమిన్లను పరిశీలించినట్లయితే మనకు ప్రైమరీ సెకండరీ ఎమిన్లలో హైడ్రోజన్లు ఉంటాయి. అదే మనకు టెర్షరీ ఎమిన్ అయితే అక్కడ మనకు ఎటువంటి హైడ్రోజన్లు లేవు. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రైమరీ సెకండరీ ఎమిన్లలో హైడ్రోజన్లు కలిగి ఉండడం వల్ల ఈ ప్రైమరీ సెకండరీ ఎమిన్ల యొక్క చర్యాశీలత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు మనము టెర్షరీ ఎమిన్లతో కంపేర్ చేసినప్పుడు. కాబట్టి ఒకటే గుర్తుంచుకోవాలి, ప్రైమరీ సెకండరీ ఎమిన్లలో హైడ్రోజన్లు ఉండడం వల్ల వాటి యొక్క చర్యాశీలత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఎక్కువగా రియాక్షన్లో ఇవి రెండు మాత్రమే పాల్గొంటాయి దేంతో పోలిస్తున్నప్పుడు టెర్షరీ ఎమిన్లతో పోల్చినప్పుడు. సో కారణం ఏంటంటే ప్రైమరీ మరియు సెకండరీ ఎమిన్లలో హైడ్రోజన్లు ఉండడం వల్లనే. మరి టెర్షరీ ఎమిన్లలో ఎటువంటి హైడ్రోజన్లు లేవు కాబట్టి వాటి యొక్క చర్యాశీలత అనేది చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. So now let's see some chemical reactions of amines. So in that the first one is alkylation. So alkylation of amines. So here what is the reaction? So when the amines reaction with the alkyl halides, it gives the higher substituted amines. That means if the primary amine involved in this reaction, it converts into secondary amine, Ca. This is the primary amine. When the primary amine reaction with alkyl halides, and it gives the secondary amine, high substituted amine, that is secondary amine. And also again this secondary amine again reaction with the alkyl halide and it converts into tertiary amine, that is high substituted amine, that is tertiary amine. Again this tertiary amine reaction with alkyl halide and it converts into quaternary ammonium salts. So this reaction is known as alkylation. So here is some examples. See here. So this is N-propylamine. When the N-propylamine reaction with methyl chloride, so it gives the methyl N-propylamine. And also this is the reaction. See here, this is alkyl halide, that is butyl bromide. When the reaction with ammonia, so it gives rise to N-butylamine. See, and these are the from aromatic amines. Example for the aromatic amines. So this is aniline. When the aniline reaction with the alkyl halide, so here it is the butyl bromide, ethyl bromide. When the ethyl bromide reaction with the aniline, NN-diethyl aniline it is formed. When the benzyl amine, it is reaction with the methyl iodide and it gives a quaternary ammonium salts. So this reaction is known as alkylation. So this reaction proceeds with the SN2 mechanism. సో ఎమిన్ల యొక్క చర్యల్లో మొదటిది ఆల్కైలేషన్. సో ఆల్కైలేషన్ అంటే చూద్దాం. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఎమిన్లను ఆల్కైల్ హాలైడ్తోని చర్య జరిపించినప్పుడు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఆల్కైల్ ప్రతిక్షేపిత ఎమిన్లు ఏర్పడతాయి. ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి ఆల్కైల్ ప్రతిక్షేపిత ఎమిన్లను ఏర్పరుస్తాయి. సో ఈ చర్యని మనం ఆల్కైలేషన్ అంటారు. ఏంటిది చర్య? ఇక్కడ ఎమిన్లను ఎప్పుడైతే ఆల్కైల్ హాలైడ్ల చేత చర్య జరిపించినప్పుడు అవి ఎక్కువ సంఖ్యలో ప్రతిక్షేపకాలు, ఆల్కైల్ ప్రతిక్షేపకాలు ఉన్నటువంటి ఎమిన్లుగా మారుతాయి. సో ఈ చర్యని మనం ఆల్కైలేషన్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఉదాహరణ చూసినట్లయితే ప్రైమరీ ఎమిన్, ఈ ప్రైమరీ ఎమిన్ను ఆల్కైల్ హాలైడ్ చేత చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఇక్కడ 2 ఆల్కైల్ సమూహాలుగా మారి అది సెకండరీ ఎమిన్ను ఏర్పరుస్తుంది. మళ్ళీ ఈ సెకండరీ ఎమిన్ అనేది ఆల్కైల్ హాలైడ్ చేత చర్య జరిపించి టెర్షరీ ఎమిన్గా మారిపోతుంది. అదేవిధంగా టెర్షరీ ఎమిన్ అనేది మళ్ళీ ఆల్కైల్ హాలైడ్తోనే చర్య జరిపించే మనకు క్వాటర్నరీ అమ్మోనియం సాల్ట్స్ను ఏర్పరుస్తుంది. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు కొన్ని ఉదాహరణ చూసుకుని ఇక్కడ మనకు బ్యూటైల్ బ్రోమైడ్ ఉంది. బ్యూటైల్ బ్రోమైడ్ అమ్మోనియా చేత చేర్పిస్తే మనకు N-బ్యూటైల్ ఎమిన్ అనేది ఏర్పడుతుంది.
అదేవిధంగా ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఉదాహరణ చూస్తే మనకి ఇక్కడ ప్రొపైల్ ఎమిన్ ఉంది, అదే ఎన్ ప్రొపైల్ ఎమిన్. సో దాన్ని మిథైల్ క్లోరైడ్ చేత చేదరిపిస్తే మనకు మిథైల్ ఎన్ ప్రొపైల్ ఎమిన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఈ ఉదాహరణలు చూసినట్లయితే ఇవి అరోమేటిక్ సంబంధించినటువంటి ఎమిన్లు. ఉదాహరణకి ఎనిలిన్. ఎనిలిన్ అనేది ఆల్కైల్ హాలైడ్ చేత, సో ఇక్కడ మనకు 2 మోల్ల ఇథైల్ బ్రోమైడ్ చేత చేర్పించినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎన్ఎన్ డై ఇథైల్ ఎమిన్, ఎన్ఎన్ డై ఇథైల్ ఎనిలిన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ బెంజైల్ ఎమిన్ తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ మిథైల్ హైడ్రైడ్ చేత చేర్పిస్తే మనకు వాటర్ అమోనియం సాల్ట్స్గా అది మారిపోతుంది. అదేంటిది బెంజైల్ ట్రైమిథైల్ అమోనియం అయోడైట్ అనే ప్రోడక్ట్ మనకి ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది. సో ఈ చర్యని మనం ఆల్కైలేషన్ చర్య అంటారు. ఈ చర్య అనేది SN2 చర్యకు ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. Second reaction, so that is acylation of amines. So here it is the reaction. So when the acyl halides reaction with the amines in the presence of pyridine, it converts into amides. So this is the acylation of amines. So say for example this one, this is acyl halide, acyl chloride. When the reaction with ammonia, it gives this type of amide. When the acyl halide, acyl chloride reaction with the primary amine, so in the presence of pyridine, it gives this type of product. If the secondary amine reaction with the acyl chloride in the presence of pyridine, it gives this type of amides. Tertiary amines, there is no reaction with the tertiary amine because there is no hydrogens. So because of absence of hydrogen, tertiary amine didn't involve in the acylation reaction. సో సెకండ్ చర్య అసైలేషన్ ఆఫ్ ఎమిన్స్, ఎమిన్ల యొక్క అసైలేషన్ చర్య. మరి ఇక్కడ అసైల్ హాలైడ్లను ఎమిన్ల చేత పిరిడిన్ సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి అమైడ్లు ఏర్పడతాయి. సో ఈ చర్యనే ఎమిన్ల యొక్క అసైలేషన్ చర్య అని అంటారు. ఏంటిది? అసైల్ హాలైడ్లను ఎమిన్ల చేత పిరిడిన్ సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు అమైడ్లు ఏర్పడతాయి. సో దీనినే ఎమిన్ల యొక్క అసైలేషన్ చర్య అంటారు. సో ఇక్కడ చూసే ఉదాహరణకి అమోనియా ఎసైల్ క్లోరైడ్తోని చర్య జరిపిస్తే పిరిడిన్ సమక్షంలో మనకు ఈ రకమైనటువంటి సమ్మేళనం ఏర్పడింది. ప్రైమరీ ఎమిన్లతోని చేర్పిస్తే మనకు ఈ రకమైనటువంటి సమ్మేళనం ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా సెకండరీ ఎమిన్ల చేత చేర్పిస్తే మనకు ఈ రకమైనటువంటి సమ్మేళనం ఏర్పడుతుంది. సో ఇక్కడ టెరిషరీ ఎమిన్లు అనేటి చర్యలో పాల్గొనవు. ఎందుకంటే టెరిషరీ ఎమిన్లో మనకు హైడ్రోజన్లు లేవు. హైడ్రోజన్లు లేని కారణంగా టెరిషరీ ఎమిన్లు అనేటి అసైలేషన్ చర్యలో పాల్గొనవు. అది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ రియాక్షన్, సో దట్ ఈస్ కార్బైల్-amine reaction. Third reaction, that is carbyl-amine reaction, an important reaction. So this carbyl-amine reaction is also known as test for the primary amines. So primary amines can be identified by using this carbyl-amine reaction. So remember that one. So here, so what is the reaction? So when the primary amines reaction with the chloroform, primary amines when the reaction with the chloroform and alkali, here it is the potassium hydroxide under the 60 to 70 degree temperature. Then what are the products? So this is a product that is isocyanates, and these are the byproducts. So this reaction is known as carbyl-amine reaction. So what is the reaction? When the primary amines reaction with the chloroform and alkali, it gives the isocyanates. So this reaction is known as carbyl-amine reaction, and this is very useful to identify the primary amines. Only primary amines can give the isocyanate products. So here are some examples. See here, this is for the aliphatic amines. So this is ethylamine when the reaction with the chloroform, and this is alcoholic KOH, and it gives the ethyl isocyanate. So this is primary amine, and this is secondary amine. See the secondary amine when the reaction with the chloroform in the presence of KOH. So see here, observe there is no reaction with the secondary amine. So only primary amines can be undergo this type of reaction, that is carbyl-amine reaction. That is why
we can easily identify the primary amines by using this test. And this is the example for the aromatic amines. So when the aniline aromatic, this is aromatic amines, this is aniline, when the reaction with the chloroform with the alcohol KOH, and it gives the phenyl isocyanide as a product. So remember that there is a no reaction with secondary and tertiary amines. So remember that one. సో నెక్స్ట్ చర్య, తర్వాత చర్య మూడవది కార్బైలేమిన్ పరీక్ష. కార్బైలేమిన్ చర్య అనేది దేనికి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు అంటే ప్రైమరీ ఎమిన్లను గుర్తించడానికి ఈ చర్యను వాడతారు. ప్రైమరీ ఎమిన్లను గుర్తించడానికి సులభమైనటువంటి చర్య అనేది కార్బైలేమిన్ పరీక్ష. సో దీంట్లో కేవలం ప్రైమరీ ఎమిన్లను మాత్రమే గుర్తించవచ్చు ఈ చర్య ద్వారా. కావున ఈ చర్యలో ప్రైమరీ ఎమిన్లు మాత్రమే ఈ చర్యలో పాల్గొంటాయి. సెకండరీ మరియు టెరిషరీ ఎమిన్లు అనేటి ఈ చర్యలో పాల్గొనలేవు. కావున మనము ప్రైమరీ ఎమిన్లను సులభంగా ఈ చర్య ద్వారా గుర్తించవచ్చు. మరి ఈ చర్య ఏంటిదంటే ప్రైమరీ ఎమిన్లను క్లోరోఫామ్ మరియు ఆల్కలి సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకు ఐసోసైనైడ్స్ అనేటివి ఏర్పడతాయి. ఈ చర్యని కార్బైల్ ఎమిన్ చర్య అని అంటారు. సో ఏంటి చర్య ఇది? ప్రైమరీ ఎమిన్లను క్లోరోఫామ్ మరియు ఆల్కహాలిక్ KOH సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకు ఐసోసైనైడ్స్ అనేటివి ఏర్పడతాయి. ఈ చర్యని కార్బైలేమిన్ పరీక్ష అని అంటారు, లేదా కార్బైలేమిన్ చర్య అని అంటారు, లేదా ప్రైమరీ ఎమిన్లను గుర్తించేటటువంటి ఒక చర్య. సో ఇక్కడ ఉదాహరణ తీసుకుంటే కొన్ని ఎలిఫాటిక్ ఎమిన్స్కి ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇది ప్రైమరీ ఎమిన్, అది ఇథైల్ ఎమిన్. ఇథైల్ ఎమిన్ను క్లోరోఫామ్ మరియు పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ చేత జరిపిస్తే మనకు ఇథైల్ ఐసోసైనైడ్ ఏర్పడింది. సో ఇక్కడ ప్రైమరీ ఎమిన్లు మాత్రమే ఈ చర్యని ఇస్తాయి. అదే ఎప్పుడైతే మీరు సెకండరీ ఎమిన్లను ఇక్కడ చూడండి, సెకండరీ ఎమిన్ల చేత క్లోరోఫామ్ మరియు KOHతో కలిపి చర్య జరిపించినప్పుడు కూడా అక్కడ మనకు ఎటువంటి చర్య అనేది జరగదు. సో అదేవిధంగా టెరిషరీ ఎమిన్లు కూడా ఈ చర్యను ఇవ్వలేదు. సో ఇక్కడ చూస్తే నెక్స్ట్ అరోమాటిక్ ఎమిన్స్. అరోమాటిక్ ఎమిన్ల యొక్క ఒక ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎనిలిన్ అనేది మనకు ప్రైమరీకి కింద కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఎనిలిన్ను క్లోరోఫామ్ చేత పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సమక్షంలో చర్య జరిపిస్తే మనకు ఫినైల్ ఐసోసైనైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఈ చర్యని మనం కార్బైలేమిన్ పరీక్ష అని అంటారు. సో గుర్తుంచుకోవాలి, ఇది ఇంపార్టెంట్ చర్య. సో నెక్స్ట్ రియాక్షన్, దట్ ఈస్ Innsberg test or Innsberg reaction or reaction with Innsberg reagent. So what is the Innsberg reagent? So here this is known as Innsberg reagent, that is benzene sulfonyl chloride. Benzene sulfonyl chloride, it is known as Innsberg reagent. By using this benzene sulfonyl chloride, we can easily identify the primary, secondary, tertiary amines from its mixture. So remember that one. It is a very good reagent to distinguish between the primary, secondary and tertiary amines. We can easily identify the primary, secondary, tertiary amines, or we can easily separate the primary, secondary and tertiary amines from its mixture. So remember that one. So in this reaction, so this is when the primary amines reaction with benzene sulfonyl chloride here. This is primary amine. When the primary amine reaction with the benzene sulfonyl chloride, it gives this one, this type of product. So this product containing a acidic hydrogens. See here. When the primary amines reaction with the benzene sulfonyl chloride, it gives this type of products, that is N-alkyl benzene sulfonyl chloride. Here what is the product? N-alkyl benzene sulfonyl chloride. So this product containing one acidic hydrogen. Due to presence of acidic hydrogen, so it can easily reaction with the potassium hydroxide or alkali, and it give the water soluble compound. Water soluble compounds. So like this, water soluble compounds can be prepared from the N-alkyl benzene sulfonyl chloride. And again, when it's acidified, it can give the water insoluble
compound. So that is this one. So if it is reaction with potassium hydroxide, it can give the water soluble salt. Again, if it is acidified, and it can give the water insoluble compound. If like this compounds are formed, then we can know what is the reactants, that is primary amine. Primary amine only can give this type of compounds. First of all, it can react with potassium hydroxide and form a water soluble compound. Then on the acidification, then it can give the water soluble compound, or it can give a precipitate in the solution. Then only we can say that the reactant is primary amine. Primary amine only give this type of. First it will give the water soluble with potassium hydroxide. Then on acidify, it give a water insoluble compound. Then only you can confirm that the reactant is a primary amine. And what about the secondary amine? So coming to the secondary amine, when the secondary amine reaction with benzene sulfonyl chloride, it give the NN dialkyl benzene sulfonyl chloride. See here, this is known as NN dialkyl benzene sulfonyl chloride. It is a water insoluble. It cannot further reaction with potassium hydroxide. Remember, because there is no presence of acidic hydrogen in the nitrogen on the nitrogen. So remember that one. So then only you can confirm it is a secondary amine. Secondary amine can reaction with benzene sulfonyl chloride, and it give the NN dialkyl benzene sulfonyl chloride, and this compound is a water insoluble compound. When you add the potassium hydroxide to this compound, there is a further no reaction, because there is an absence of acidic hydrogen. Then you can confirm that it is a secondary amine. Then we can come to the tertiary amines. If you observe the tertiary amines, there is no hydrogens. There is no hydrogens in the tertiary amine. That is why it cannot reaction with benzene sulfonyl chloride. What is the reaction? There is no reaction between the tertiary amine and benzene sulfonyl chloride, but it will dissolve upon the acidification, and it give the quaternary ammonium salts. So remember that one. If it is not reaction with the benzene sulfonyl chloride, then you can confirm it is a tertiary amine. So by using these type of reactions, you can easily separate the primary, secondary, tertiary amines from its mixture, or you can easily identify what is the primary and what is the secondary amines or tertiary amines. So remember that one. Primary amines can reaction with the benzene sulfonyl chloride, and it can form, first of all, it is a form N-alkyl benzene sulfonyl chloride with one acidic hydrogens. Due to presence of this hydrogen, it can easily reaction with potassium hydroxide and form water soluble compound. Then on the acidification, again it can form a water insoluble compound, or it form a precipitate. Then you can confirm it is a primary amine. Come to the secondary amines. Secondary amines can form the only NN dialkyl benzene sulfonyl chlorides. It is a water insoluble compound. So if you add the potassium hydroxide to this compound, there is no further reactions. Then you can easily confirm that it is a secondary amine. And come to the tertiary amines. So due to absence of hydrogens in the tertiary amines, it cannot undergo reaction with the benzene sulfonyl chloride. Then you can easily confirm that it is a tertiary amines. So this way you can easily distinguish between the primary, secondary and tertiary amines by using the benzene sulfonyl chlorides. సో తర్వాతి చర్య అది హిన్స్బర్గ్ కారకంతో చర్య. హిన్స్బర్గ్ పరీక్ష లేదా హిన్స్బర్గ్ కారకంతోని చర్య. ఈ హిన్స్బర్గ్ కారకంతో చర్య అనేది ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ ఎమిన్ల మిశ్రమం నుంచి మనం సమర్థవంతంగా ప్రైమరీ, సెకండరీ మరియు టెర్షరీ ఎమిన్లను వేరు చేయవచ్చు.
లేదా మిశ్రమంలో ఉన్నటువంటి ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెరిషరీ ఎమిన్లను గుర్తించడానికి ఈ ఇన్స్బర్గ్ కారకాన్ని ఉపయోగిస్తారు. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్స్బర్గ్ కారకాన్ని ఉపయోగించి మనం మిశ్రమం నుంచి ప్రైమరీ, సెకండరీ మరియు టెరిషరీ ఎమిన్లను సమర్థవంతంగా వేరు చేయవచ్చు. మరి ఇక్కడ ఇన్స్బర్గ్ కారకం అని దేన్ని అంటారు? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉన్నదే మనకు ఇన్స్బర్గ్ కారకం. ఏది? బెంజిన్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్. ఏంటిది ఇన్స్బర్గ్ కారకం అనేది? బెంజిన్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్ని ఇన్స్బర్గ్ కారకం అని అంటారు. అయితే ఇక్కడ చూద్దాం, ఎప్పుడైతే ప్రైమరీ ఎమిన్లను బెంజిన్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్ చేత చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఏం ఏర్పడుతుందంటే ఎనాల్కైల్ బెంజిన్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్ అనే సమ్మేళనము ఏర్పడుతుంది. ఏ సమ్మేళనం అది? ఎనాల్కైల్ బెంజిన్ సల్ఫోనైల్. ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి ఎనాల్కైల్ బెంజిన్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్ అనేది ఒక అసిడిక్ హైడ్రోజన్ను కలిగి ఉంటుంది. ఒక ఆమ్ల స్వభావ హైడ్రోజన్ను కలిగి ఉంటుంది. ఒక అసిడిక్ హైడ్రోజన్ కలిగి ఉండడం వల్ల ఎప్పుడైతే మనము పొటాషియం హైడ్రోక్సైడ్ను కలిపిన వెంటనే ఇది నీటిలో కరిగేటటువంటి సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. నీటిలో కరిగేటటువంటి లవణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడైతే మనం HCl కలిపినామో అది వెంటనే మళ్ళీ అది మనకు వాటర్లో కరగనటువంటి సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనం ప్రైమరీ ఎమిన్లను గుర్తించవచ్చు. ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రైమరీ ఎమినా లేదా సెకండరీ, టెరిషరీ అనేది మనకు తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ తెలియదు అనుకుందాం. అప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమిన్ను మనం బెంజిన్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్తో చదివించినాము. అప్పుడు మనకు కాంపౌండ్ ఏర్పడింది. మళ్ళీ మనం ఏం చేసినాం? పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ను కలిపినాం. పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ను కలిపిన వెంటనే మనకు వాటర్లో కరిగేటటువంటి, నీటిలో కరిగేటటువంటి సమ్మేళనం ఏర్పరిచితే మళ్ళీ అక్కడ ఏర్పడినటువంటి సమ్మేళనాన్ని HClతో కలిపి మళ్ళీ వాటర్లో కరగనటువంటి సమ్మేళనంగా ఏర్పరిచితే అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమిన్ ఏదని చెప్పవచ్చు? అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమిన్ అనేది ప్రైమరీ ఎమిన్. ప్రైమరీ ఎమిన్ మాత్రమే మనకు ఇటువంటి చర్యను ఇస్తుంది. అది గుర్తుంచుకోవాలి. అదే ఒకవేళ సెకండరీ ఎమిన్లు అయితే ఏ విధంగా మనం గుర్తిస్తాం? ఒకవేళ సెకండరీ ఎమిన్ అనేది బెంజిన్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్ చేత చర్య జరిపించినప్పుడు మనకు NN డైఆల్కైల్ బెంజిన్ సల్ఫోనైల్ సమ్మేళనము ఏర్పడుతుంది. NN డైఆల్కైల్ బెంజిన్ సల్ఫోనైల్ సమ్మేళనం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి ఈ సమ్మేళనానికి మనం పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ను కలిపినాం అనుకోండి, అక్కడ చర్య అనేది జరగదు. ఎందుకంటే NN డైఆల్కైల్ బెంజిన్ సల్ఫోనైల్లో మనకు అసిడిక్ హైడ్రోజన్ అనేది లేదు. అసిడిక్ హైడ్రోజన్ అనేది లేని కారణంగా ఇది మళ్ళీ KOHతోని పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్తోని చర్య జరపదు. అలాంటప్పుడు ఎప్పుడైతే పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్తోని చర్య జరపలేదు అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమ్మేళనం ఏంటిది? అది సెకండరీ ఎమిన్ అని మనం చెప్పవచ్చు. సెకండరీ ఎమిన్ మాత్రమే మనకు బెంజిన్ సల్ఫోనైల్తో క్లోరైడ్తో చర్య జరిపి నీటిలో కరగనటువంటి సమ్మేళనం ఏర్పడుతుంది. ఒకవేళ దీనికి పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ కలిపితే అక్కడ మనకు చర్య అనేది జరగదు. సో ఈ చర్య ద్వారా మనం ఈజీగా సెకండరీ ఎమిన్లను గుర్తించవచ్చు. అదే మనకు టెరిషరీ ఎమిన్లు వచ్చేసరికి, టెరిషరీ ఎమిన్లను మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే అక్కడ మనకు హైడ్రోజన్లు లేవు. టెరిషరీ ఎమిన్లో మనకు హైడ్రోజన్లు ఉండవు. కాబట్టి అక్కడ హైడ్రోజన్లు లేని కారణంగా టెరిషరీ ఎమిన్లు అనేటి బెంజిన్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్తోని చర్య జరగదు. చర్య అనేది జరపదు. బెంజిన్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్తోని చర్య జరపదు. కాబట్టి మనం ఈజీగా ఎప్పుడైతే ఆ ఎమిన్ అనేది బెంజిన్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్తోని చర్య జరపలేదో అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి సమ్మేళనం ఏమని చెప్పవచ్చు? మనం అక్కడ టెరిషరీ ఎమిన్ అని మనం అక్కడ చెప్పవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనం సులభంగా బెంజిన్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్ అనగా హిన్స్బర్గ్ కారకాన్ని ఉపయోగించి ప్రైమరీ, సెకండరీ మరియు టెరిషరీ ఎమిన్లను వేరు చేయవచ్చు లేదా సమర్థవంతంగా గుర్తించవచ్చు. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ చర్య, కంపల్సరీ గుర్తుంచుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్. సో దట్ ఈస్ రియాక్షన్ విత్ నైట్రస్ acid. This is important reaction, nitrous acid, reaction with nitrous acid. So here, so we know that nitrous acid is a unstable. Nitrous acid is a unstable. That is why it must be prepared in the reaction solution by the mixing of sodium nitrate and acid. Then only we can get the nitrous acid. So by using this nitrous acid, we can conduct the reactions.
So what is the nitrous acid? Here is HNO2. It is known as a nitrous acid. It is a very unstable compound. That is why we can prepare the reaction by mixing up the sodium nitrite and HCl. Then we can get the HNO2. Then only we can conduct the reactions. See here. So reaction with nitrous acid is an important one. So by reaction with nitrous acid, we can easily identify the primary, secondary and tertiary amines. So by using nitrous acid also we can identify the primary, secondary and tertiary amines. So that is why it is an important reaction. So when the primary amines reaction with the HNO2, that means nitrous acid, it can give the nitrogen gas. Is evolved rapidly and an alcohol is produced. See here. For example, there is an amine is there. We don't know whether it is a primary, secondary or tertiary. When you reaction with this amine with HNO2, that is nitrous acid, if it is liberated to nitrogen gas is liberated in that reaction along with the alcohol. So then we can confirm that this amine is a primary amine. So primary amines only can reaction with the HNO2 and it can form the nitrogen gas and it can form alcohol. Then you can confirm that it is a primary amine. Primary amines only will give the nitrogen gas in the reaction with the nitrous acid. So remember that. So these are some examples. So here ethyl amine reaction with the HNO2 and it gives the ethanol with the liberation of gas, that is nitrogen gas. So then what happened to the secondary amines? When the secondary amines reaction with the nitrous acid, it gives the nitrosamine. It gives a nitrosamine which is in yellow in color compound, that is yellow oils can form. Then we can confirm that it is a secondary amine. So when the secondary amine reaction with the nitrous acid, it can give the nitrosamine, that is nitroso compounds which is in the yellow color. This is a yellow color compound. It can give oils. Then you can confirm that it is a secondary amine. So for example, see here, this is dimethylamine, secondary amine. This is a secondary amine. When it reaction with the HNO2, it can give the N-nitroso, N-dimethylamine. See here, N-nitroso, N-dimethylamine. Methylamine. So it is a yellow in color. Yellow in color compound can be formed from the secondary amines. Then only you can confirm that it is a secondary amines. Then what about the tertiary amines? So when the tertiary amines reaction with the HNO2 will produce the ammonium salts here, which will give the ammonium salts which is dissolved readily in water as a clear solution. So it is a simple reactions. So when the tertiary amines, this is the tertiary amines reaction with the nitrous acid, it can give a water soluble compound, that is ammonium salts. What is that? That is ammonium salts. Then only you can confirm that it is a tertiary amine. Tertiary amines only will give a water soluble compound, that is ammonium salts. And coming to what about the aromatic amines? So when you consider the aniline, so when the aniline reaction with the nitrous acid in the acidic media, when the aniline reaction with HNO2 in the acidic media at a low temperature, and it can give the benzene diazonium chlorides here. Benzene diazonium chloride. And when it heated at room temperature, it produce or it liberate the nitrogen gas. Nitrogen gas will be evolved from the reaction. See here, what happened to the aromatic amines? If you see the aniline,
When the aniline reaction with the HNO2 in the presence of acidic media at low temperature, it gives the benzene diazonium chloride. So this benzene diazonium chloride heated at room temperature, and then what happened? Nitrogen gas will evolve in the reaction. So here also nitrogen gas will evolve from the reaction, then it is a aromatic aniline, that is primary amine. It is also a primary amine, but it is a aromatic aniline. See here. Then what happened to the tertiary aromatic amines? Here, this is tertiary aromatic amines. So tertiary aromatic amines reacts with the nitrosic acid by the substitutions. Here they from substitution at the para position of the benzene to form a nitrosoaniline, which is also a yellow precipitate. So this is a yellow precipitate compound, can be prepared from the tertiary. This is tertiary aromatic amines. When the tertiary aromatic amines reaction with HNO2, it liberates this type of compound, that is substituted compound at the para position. Then a nitroso compound can be formed, that is a nitrosoaniline compound, which is also in yellow in color. So these are the reactions with nitrous acid. So by using the nitrous acid, we can easily identify the primary, secondary and tertiary amines. So remember that it is also an important reaction. సో నెక్స్ట్ చర్య నైట్రస్ ఆమ్లంతోని చర్య, ఇంపార్టెంట్ చర్య ఇది. సో నైట్రస్ ఆమ్లం అని దేని అంటారు? మనకు తెలిసిన ప్రకారం HNO2 అనే ఫార్ములాను కలిగి ఉన్నటువంటి దానినే నైట్రస్ ఆమ్లం అని అంటారు. సో నైట్రస్ ఆమ్లం అనేది అస్థిరమైనటువంటి పదార్థం. నైట్రస్ ఆమ్లం అనేది అస్థిరమైనటువంటి పదార్థం కాబట్టే మనము దీన్ని వెంటనే చర్య జరిపించేటప్పుడు మాత్రమే మనం తయారు చేసి దాన్ని వాడడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ నైట్రస్ ఆమ్లం అనేది దేని నుంచి వస్తుందంటే సోడియం నైట్రేట్ మరియు ఆమ్లం HCl ఆమ్లంని కలపడం ద్వారా మనకు నైట్రస్ ఆమ్లం అనేది ఉత్పత్తి అవుతుంది. అక్కడ ఏర్పడినటువంటి నైట్రస్ ఆమ్లాన్ని ఉపయోగించి మనం ఫర్దర్గా రియాక్షన్స్ అనేవి చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి, నైట్రస్ ఆమ్లం అనేది ఒక అస్థిరమైనటువంటి సమ్మేళనము కాబట్టి రియాక్షన్లు వెంటనే మనం తయారు చేసి దాన్ని చర్యలు అనేది వాడుకుంటాం. సో ఎలా తయారు చేసిన మనం అక్కడ సోడియం నైట్రేట్ ప్లస్ HCl కలిపితే మనకు నైట్రస్ ఆమ్లం అనేది వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మరి నైట్రస్ ఆమ్లాన్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారంటే ఇక్కడ ప్రైమరీ, సెకండరీ మరియు టెరిషరీ ఎమిన్లను గుర్తించడానికి ఈ నైట్రస్ ఆమ్లాన్ని ఉపయోగిస్తారు. నైట్రస్ ఆమ్లాన్ని ఉపయోగించి కూడా మనము ప్రైమరీ, సెకండరీ మరియు టెరిషరీ ఎమిన్లను గుర్తించవచ్చు. ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే. సో ఇక్కడ మరి ఎప్పుడైతే ప్రైమరీ ఎమిన్లు నైట్రస్ ఆమ్లంతో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకు నైట్రోజన్ వాయువు అనేది వెలువడుతుంది. ఎప్పుడు ఇక్కడ ప్రైమరీ ఎమిన్లు అనేది నైట్రస్ ఆమ్లంతో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది? నైట్రోజన్ గ్యాస్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా అక్కడ ఆల్కహాల్ అనేటివి ఉత్పన్నాలుగా ఏర్పడతాయి. అది గుర్తుంచాలి. ఎప్పుడైతే నైట్రోజన్ గ్యాస్ ఏర్పడిందో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమిన్ అని ఏదని చెప్పవచ్చు? మనం ప్రైమరీ ఎమిన్ అని చెప్పవచ్చు. ప్రైమరీ ఎమిన్ మాత్రమే మనకు నైట్రోజన్ గ్యాస్ను విడుదల చేస్తుంది ఎప్పుడు నైట్రస్ ఆమ్లంతో చర్య జరిపించినప్పుడు. అది గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనకు ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు చూడండి. ఇక్కడ ఇథైల్ ఎమిన్ నైట్రస్ ఆమ్లంతో జరిపించినప్పుడు ఇథనాల్ ఏర్పడుతుంది, ఆల్కహాల్, అదేవిధంగా నైట్రోజన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమ్మేళనం ఏంటిది? ప్రైమరీ ఎమిన్, అదే ఇథైల్ ఎమిన్. సో నెక్స్ట్ సెకండరీ ఎమిన్లు అయితే మరి ఎటువంటి చర్యలు జరుపుతాయి? సెకండరీ ఎమిన్లను నైట్రస్ ఆమ్లంతో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకు పసుపు రంగు ఉన్నటువంటి పదార్థాలను ఏర్పరుస్తుంది. అదే నైట్రసో ఎమిన్ అనే పసుపు రంగు వల్ల పదార్థాలను ఏర్పరుస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే పసుపు రంగులో ఉన్నటువంటి పదార్థాలను ఏర్పరిచిందో అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి సమ్మేళనం మనం ఏదైనా చెప్పవచ్చు? సెకండరీ ఎమిన్ అని చెప్పవచ్చు. సెకండరీ ఎమిన్ మాత్రమే నైట్రస్ ఆమ్లంతో కలిసి పసుపు రంగులో ఉన్నటువంటి నైట్రసో కాంపౌండ్ను ఏర్పరుస్తుంది, నైట్రసో ఎమిన్ను ఏర్పరుస్తుంది. అది గుర్తుంచుకోవాలి. పసుపు రంగులో ఉంటే అటువంటి దాన్ని ఏమంటే మనం సెకండరీ ఎమిన్ అని అంటాం. సో ఇక్కడ ఉదాహరణ చూసుకుంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు చూడండి. ఇక్కడ
డైమిథైల్ ఎమిన్, దిస్ ఇస్ ఇది ఒక సెకండరీ ఎమిన్. సెకండరీ ఎమిన్ను నైట్రస్ ఆమ్లంతో చర్య జరిపిస్తే మనకు ఎన్ నైట్రసో ఎన్ఎన్ డైమిథైల్ ఎమిన్ అనే సమ్మేళనం ఏర్పడుతుంది. ఇది ఏ రంగులో ఉంటుంది? ఎల్లో రంగులో ఉంటుంది. అది గుర్తుంచుకోవాలి. ఎల్లో రంగులో ఉన్నటువంటి సమ్మేళనం ఏర్పడితే వెంటనే మనం అక్కడ ఉన్నటువంటి పదార్థం ఏమనుకోవాలి? సెకండరీ ఎమిన్ అనుకోవాలి. సెకండరీ ఎమిన్లు మాత్రమే నైట్రస్ ఆమ్లంతో చర్య జరిపి మనకు పసుపు రంగులో ఉన్నటువంటి పదార్థాలను ఏర్పరుస్తాయి. అదొకటి గుర్తుంచుకోవాలి. సో అదేవిధంగా టెర్షరీ ఎమిన్లు అయితే ఎటువంటి చర్యను జరుపుతాయి? టెర్షరీ ఎమిన్లను ఎప్పుడైతే నైట్రస్ ఆమ్లంతో చర్య జరిపించినామో అక్కడ నీటిలో కరిగేటటువంటి లవణాలను ఏర్పరుస్తుంది. అది గుర్తుంచుకోవాలి. నీటిలో కరిగేటటువంటి లవణాలను ఏర్పరుస్తుంది. ఎప్పుడైతే నీటిలో కరిగేటటువంటి లవణాలను ఏర్పరిచిందో అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి సమ్మేళనం ఏదనుకోవాలి? మనం అక్కడ టెర్షరీ ఎమిన్ అనుకోవాలి. సో ఈ విధంగా ఎలిఫాటిక్ ప్రైమరీ, సెకండరీ మరియు టెర్షరీ ఎమిన్లను మనం ఈ విధంగా నైట్రస్ ఆమ్లాన్ని ఉపయోగించి తెలుసుకోవచ్చు. ప్రైమరీ ఎమిన్లు అయితే నైట్రోజన్ గ్యాస్ ఇస్తాయి. అదే సెకండరీ అయితేనేమో పసుపు రంగు గల పదార్థం ఏర్పడుతుంది. టెర్షరీ అయితేనేమో నీటిలో కరిగేటటువంటి సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అదే ఒకవేళ అరోమేటిక్ ఎమిన్లు తీసుకుంటే, అరోమేటిక్ ఎమిన్లకు ఉదాహరణగా అది ఎనిలిన్. అరోమేటిక్ ఎమిన్స్కు ఉదాహరణ ఏంటిది? అది ఎనిలిన్. సో ఎప్పుడైతే ఎనిలిన్ను నైట్రస్ ఆమ్లంతో చేజరిపించినప్పుడు ఎనిలిన్ను నైట్రస్ ఆమ్లంతో ఆమ్ల సమక్షంలో తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద చేజరిపిస్తే మనకు ఏర్పడేది బెంజిన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్. బెంజిన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ అని ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి బెంజిన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ను గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద వేడి చేసినప్పుడు మనకు అక్కడ నైట్రోజన్ వాయువు అనేది వెలువడుతుంది. అక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి ఒకటి. కాబట్టి నైట్రోజన్ వాయువు అనేది ఏర్పడింది కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి సమ్మేళనం ఏంటిది? ప్రైమరీ ఎమిన్. మరియు బెంజిన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ ఏర్పడింది కాబట్టి అక్కడ ఉన్నది ఏంటిది? ప్రైమరీ ఎమిన్గా మనము అది గుర్తించాలి. అదేవిధంగా ఒకవేళ టెర్షరీ అరోమేటిక్ ఎమిన్ అయితే, టెర్షరీ అరోమేటిక్ ఎమిన్ కంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఉదాహరణ. ఇదేంటిది? టెర్షరీ ఎమిన్, టెర్షరీ అరోమేటిక్ ఎమిన్స్. టెర్షరీ అరోమేటిక్ ఎమిన్లను నైట్రస్ ఆమ్లంతో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి అక్కడ ఏది ఏర్పడుతుందంటే టెర్షరీ అరోమేటిక్ ఎమిన్లను మనం హెచ్చనగొట్టు నైట్రస్ ఆమ్లంతో చేర్పించినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏర్పడేది నైట్రసో ఎనిలిన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అది ఏ కలర్లో ఉంటుంది? మనకు పసుపు రంగులో ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనము అరోమేటిక్ ఎమిన్లను మరియు ఎలిఫాటిక్ ఎమిన్లను కూడా నైట్రస్ ఆమ్లం చేత గుర్తించవచ్చు. సో బ్రీఫ్గా ఇక్కడ చూస్తే మనకు ప్రైమరీ ఎమిన్లు అనేటి నైట్రోజన్ గ్యాస్ను రిలీజ్ చేస్తాయి కాబట్టి మనం అక్కడ ప్రైమరీ ఎమిన్లు అనుకోవచ్చు. అదే సెకండరీ ఎమిన్లు అయితేనేమో అక్కడ నీటిలో కరగనటువంటి లేదంటే దేంట్లో కూడా కరగనటువంటి ఒక ఎల్లో ఆయిల్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అదే ఎన్ నైట్రసో సమ్మేళనం. అదే టెర్షరీ ఎమిన్లు అయితేనేమో మనకు నీటిలో కరిగేటటువంటి సమ్మేళనం అదే అమోనియం సాల్ట్స్ అనేది అక్కడ ఏర్పడుతుంది. సో ఇక్కడ బ్రీఫ్ వెన్ ద ప్రైమరీ ఎమిన్స్ రియాక్షన్ విత్ ది nitrous acid, it can give the nitrogen gas, then only we can confirm it is a primary amine. When the secondary amines, it will give the yellow color compound, that is N-nitrosamine, and when the tertiary amines, it gives the clear solution, that is ammonium salts solution. So this way we can easily identify the primary, secondary and tertiary amines by using. So these are the some chemical reactions of amines. సో ఇవి ఎమిన్ల యొక్క కొన్ని రసాయన చర్యలు. సో దీంట్లో మనకి నైట్రస్ ఆమ్లంతో చర్య, బెంజిన్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్తో చర్య, అదే ఇన్స్బర్గ్ కారకంతో చర్య అనేవి ఇవి ఇంపార్టెంట్. అదేవిధంగా కార్బల్ ఎమిన్ పరీక్ష కూడా ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ దిస్ రియాక్షన్స్ కార్బల్ ఎమిన్ టెస్ట్ అండ్ Innsberg reagent test, and another one, that is nitrous acid reaction with nitrous acid. So these are the some important reactions in the amines.